नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश विरडिया आप तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ 1 આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય, જેમાં આપણે ખાસ કરીને અગાઉના પ્રશ્નોમાં તાપમાનના ફેરફારની અસર ભણ્યા, ગલનની વાત કરી, ગલન બિંદુની વાત કરી। હવે આપણે आ विडियो लेक्चर में गलन गुप्त उष्मा जे विद्यार्थी मित्रों ने बहु कन्फ्यूज करावे छे कि भाई गलन गुप्त उष्मा कोने कहेवाय, बराबर। तो एमना विषे जरूरी माहिती मेळववाना छीए। तो प्रश्न छे, समजावो गलन गुप्त उष्मा। गुप्त एटले छुपायेलुं थाय, ए तो आपने ख्याल छे, पण आ उष्मा छुपायेली छे खबर केवी रीते पड़शे? तो ए तो आपने ख्याल ज छे, भणी ज गया छीए, पण छतांय तमने कदाच वेमचूक थयो हशे। आपणे जोई लईए। चालो, આપણે પ્રયોગ શું કર્યો હતો? તો કે ભાઈ આપણે ગલનનો પ્રયોગ કર્યો હતો। કયો પ્રયોગ? તો કે ભાઈ બરફ છે એને બરફને આપણે પીગાળવાનું શરૂ કર્યું હતું, તો બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર થયું હતું, બરાબર। બરફને આપણે પીગાળવાનું શરૂ કર્યું હતું એટલે બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર થયું હતું। બસ આ આપણો પ્રયોગ હતો। રેડી? ઓકે। એટલે કે ઘન પદાર્થનું શેમાં રૂપાંતર થયું હતું? પ્રવાહીમાં। ઓકે, ચાલો। ગલનના પ્રયોગની પ્રક્રિયા દરમિયાન गलन बिंदु सुधी पहुंच्या बाद ज्यां सुधी संपूर्ण बरफ पीगળી न जाए त्यां सुधी तापमान बदलातुं नथी। जे आपणे जोयुं, बरफनुं गलन बिंदु केटलुं हतुं बेटाओ? 0 सेल्सियस। हवे शुं कहे छे? ज्यां सुधी संपूर्ण बरफ पीगळीने प्रवाही अवस्थामां पाणीमां रूपांतर नहीं थाय त्यां सुधी तापमान केटलुं रहे छे? 0 सेल्सियस ज रहे छे। बीकर ने गरमी आपवा छतां आपणे भण्या प्रवृत्ति में कि भाई बीकर ने नीचे शुं आपीए छीए? आपणे उष्मा आपीए छीए, गरमी आपीए छीए, छतां तापमान केवुं रहे छे? अचल बदलातुं नथी। हजी कहूं छुं, प्रवृत्ति 3 न जोई होय तो प्लीज जोई लेशो, तो ज आमां ख्याल आवशे, बराबर। आपणे शुं कर्युं? तो कि भाई आ बीकर छे, बीकरनी अंदर आपणे शुं भर्युं हतुं? तो कि भाई बीकरनी अंदर आपणे बरफ भर्यो हतो, बराबर। हवे एक शुं कर्युं? तो कि आपणे एक थर्मोमीटर टींगाड्युं हतुं। थर्मोमीटरनुं शुं नीचे राख्युं हतुं आपणे? यस, थर्मोमीटरनो बल्ब, एटले के जे तापमान नोंधे ए भाग नीचे राख्यो हतो। हवे स्टेन्ड उपर राखी अने आपणे शुं आपी तेने? उष्मा। हालो, तो थर्मोमीटर में तापमान नोंधीए तो केटलुं तापमान हतुं? 0 सेल्सियस। हवे तमे उष्मा आपवानुं शरू कर्युं, धीमे 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 तमे उष्मा आपो छो, छतां पण तापमान 0 सेल्सियस रहे छे अने बरफनुं शेमां रूपांतर थाय छे? पाणीमां। तो ज्यां सुधी संपूर्ण बरफ पीगळीने पाणीमां रूपांतर नहीं पामे त्यां सुधी तापमान 0 सेल्सियस ज रहेशे, भले तमे उष्मा आपता होय। कहेવાનો अर्थ आ छे। तो आ तो आपणे भणी गया था। हालो, हवे कणों वच्चेना पारस्परिक एटले के अंदरो अंदर आकर्षण बळनी उपरवट जईने द्रव्यनी अवस्था बदलवा माटे उष्मानो उपयोग थाय छे। जे आपणे आगळना प्रश्नमां भणी गया के भाई बरफ छे घन अवस्था छे। घन अवस्था छे एटले कणों कणों वच्चे जे शुं लागतुं होय छे? तो के भाई आंतर आणवीय आकर्षण बळ, बराबर। अणु अणु वच्चे आकर्षण बळ लागतुं होय छे एटले आ पदार्थ केवो छे? तो के घन अवस्थामां छे। हवे आ जे आकर्षण, मारे एनी अवस्था बदलवी छे। घनमांथी मारे शेमां लई जवुं छे ने? प्रवाहीमां। तो घनमांथी मारे प्रवाहीमां लई जवुं छे, तो एना माटे मारे आ जे कणों कणों वच्चे जे कांई आकर्षण बळ लागे छे ई आकर्षण बळ करता मारे एनी शुं थवुं पड़शे? उपरवट जवुं पड़शे, बराबर। आकर्षण बळ लागतुं होय एना करता जो हुं वधारे बळ लगाडुं तो आ कणों कणों वच्चेनुं आकर्षण बळ घटे, बराबर। तो एना माटे मारे घनमांथी प्रवाहीमां फेरवવું છે तो आ अणु अणु वच्चे जे पण कांई आकर्षण बळ लागे छे एना करता उपरवट जईने मारे एने शुं आपवी पड़े? उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा आपीश एटले आपणे आगळना प्रश्न भण्या के कणोने वधु उष्मा ऊर्जा मळशे એટલે कणो शुं थशे? स्वतंत्र बनशे અને સ્વતંત્ર બનશે એટલે જે પોતે ચોક્કસ રીતે ગોઠવાયેલા છે ભૌમિતિક
એ ગોઠવાયેલા ન રહેતા કેવા થઈ ગયા છે? સ્વતંત્ર થઈ ગયા. એટલે શેમાં ફેરવાઈ ગયા? પ્રવાહીમાં. એટલે કે ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, અવસ્થા બદલાણી. બરાબર. હાલો જુઓ, તો કણો વચ્ચેનું પરસ્પર આકર્ષણ બળ લાગે છે. બરફના કણો, બરફની જ વાત કરીએ છીએ ને, બરફના કણો વચ્ચે જે આજે ઉદાહરણ તરીકે બરફ છે, બાકી કોઈ પણ લઈ શકાય ઘન પદાર્થ. તો કણો વચ્ચેના પરસ્પર આકર્ષણ બળની ઉપરવટ જઈને મારે દ્રવ્યની અવસ્થા બદલવી છે ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં, તો મારે ઉષ્માનો ઉપયોગ કરવો પડશે. પરંતુ તાપમાનમાં કોઈ પણ ફેરફાર દર્શાવ્યા સિવાય જ બરફ આ ઉષ્મા ઉર્જા શોષી લે છે. એટલે કે જો બરફનું ધીમે ધીમે શેમાં રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે? તો કે ભાઈ બરફનું ધીમે ધીમે પ્રવાહીમાં એટલે કે પાણીમાં રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે. એટલે કે બરફ છે એ ઘન છે, પાણી છે એ પ્રવાહી છે. તો ઘનમાંથી પ્રવાહી અવસ્થાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, છતાં પણ તાપમાન કેટલું છે? 0 સેલ્સિયસ અચળ છે. તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. હું ઉષ્મા ઉર્જા કન્ટિન્યુ આપું છું. વાક્ય વાંચો. પરંતુ તાપમાનમાં કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. એટલે કે તાપમાન 0 સેલ્સિયસનું 0 સેલ્સિયસ જ રહે છે. અને બરફને હું ઉષ્મા ઉર્જા આપું છું, શોષી લે છે. અને એ શોષીને એને શેમાં ફેરવે છે? તો કે પ્રવાહી પાણીમાં ફેરવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ઉષ્મા ઉર્જા, મેન વાક્ય જોજો હવે, શું માનવામાં આવે છે? કે આ ઉષ્મા ઉર્જા એટલે કે હું જે કન્ટિન્યુ ઉષ્મા ઉર્જા એને આપું છું, કે ભાઈ જે ઉષ્મા ઉર્જાનો ઉપયોગ ક્યાં કરવા માગું છું? તો કે ભાઈ બરફ છે એ ઘન છે, તો એના કણો કણો વચ્ચે જે આકર્ષણ બળ લાગે છે એ આકર્ષણ બળ મારે તોડવું છે. એટલે હું એની ઉપરવટ જઈને ઉષ્મા ઉર્જા આપું છું. અને આ ઉષ્મા ઉર્જા કોણ શોષી લે છે? બરફ. શેમાં? તો કે ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર કરવા માટે. એટલે તાપમાન કેટલું રહે છે? 0નું 0. ક્યાં સુધી? સંપૂર્ણ ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર ન થાય ત્યાં સુધી. ઓકે. તો આ ઉષ્મા ઉર્જા બીકરમાં રહેલા સંઘટકો, તો બીકરમાં 2 ઘટકો છે. કોણ કોણ? બરફ અને પાણી. બરફ અને પાણી. તો બીકરમાં રહેલા સંઘટકોમાં છુપાયેલી હોય છે. એટલે કે બીકરની અંદર જે કંઈ ઘટકો છે એની અંદર એ છુપાયેલી રહેશે, જે તમને મને કોઈને દેખાતી નથી. કેમ દેખાતી નથી? કારણ કે થર્મોમીટરનો પારો છે એ કેટલો બતાવે છે? 0 સેલ્સિયસ જ. એટલે શું કહેવાય? છુપાયેલી કહેવાય. બરાબર. તમે જે ઉષ્મા આપો છો એ કેવી રહેશે? છુપાયેલી જ રહેશે. છુપાયેલી ન હોય તો ધીરે ધીરે 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 થઈ જાય. પણ 0નું 0 જ રહે છે. તો તમે ઉર્જા આપો છો એમાં છુપાયેલી રહે છે. એના ઘટકો જે છે એ ઘટકોમાં છુપાયેલી રહે છે. અને છુપાયેલીને શું કહેવાય? ગુપ્ત કહેવાય. તો તમે જે ઉષ્મા આપી છે એ છુપાયેલી રહે છે, એટલે એને ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવામાં આવે છે. તો ગુપ્તનો અર્થ શું થાય? છુપાયેલી. તો અહીંયા ગલન એટલે ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં ફેરવવું. બરાબર. તો ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં ફેરવવા માટે જે તમે ઉષ્મા આપો છો એ ઉષ્મા ન્યા કોઈ થર્મોમીટરમાં જોવા મળતી નથી. એ એની અંદર છુપાયેલી જ છે. છુપાયેલી એટલે કે બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર કરવા માટે જ વપરાઈ જાય છે. બરાબર. જે તમને મને કોઈને થર્મોમીટરમાં દેખાતી નથી, નોંધાતી નથી. એટલે એને શું કહેવાય? ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા. ચાલો, ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા કોને કહેવાય? એની વ્યાખ્યા શું? ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા મેં કહી દીધું ને. ગલન એટલે ઘનમાંથી તમારે શેમાં ફેરવવું છે? પ્રવાહીમાં. બરાબર. એટલે એને ગલન કહેવાય. ગુપ્ત એટલે બરફ પોતે શોષી લેશે. એટલે થર્મોમીટર ક્યાં બતાવશે? 0 સેલ્સિયસનું 0 સેલ્સિયસ જ બતાવશે. એટલે ગુપ્ત થઈ ગયું. એના માટે તમે શું આપી હતી? ઉષ્મા આપી હતી ને. એટલે એને ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવાય. તો ગલન ગુપ્ત ઉષ્માની વ્યાખ્યા આપો. તો પદાર્થના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને, ગલન બિંદુની વ્યાખ્યા હતી જે તાપમાને ઘન પદાર્થનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય તે તાપમાનને તે પદાર્થનું શું કહેવાય? ગલન બિંદુ. તો પદાર્થના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને એક વાતાવરણના દબાણે, વાતાવરણનું દબાણ કેટલું રાખવાનું છે? 1. તો સામાન્ય જે વાતાવરણ હોય એનું દબાણ 1 ગણાય. 1 કિલોગ્રામ ઘન પદાર્થને, એટલે બરફ કેટલો લેવાનો તમારે? 1 કિલોગ્રામ ધારો કે. એટલે બરફ નહીં કે તો ગમે પદાર્થ લઈ શકો, ઘન આ તો સમજવા માટે. બરાબર. 1 કિલોગ્રામ ઘન પદાર્થને પ્રવાહી અવસ્થામાં તમારે ફેરવવો છે. ઘન પદાર્થ 1 કિલોગ્રામને તમારે પ્રવાહીમાં ફેરવવો છે. તો એના માટે તમે જે પણ કાંઈ જરૂરી ઉષ્મા ઉર્જા આપશો
આપવી જ પડશે તો જ ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં ફેરવાશે. તો એ ઉષ્માને શું કહેવાય? ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કહેવાય. ફરીથી, પદાર્થના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને, જે તાપમાને પદાર્થ ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં ફેરવાય એ તાપમાન એનું ગલન બિંદુ કહેવાય. ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને એક વાતાવરણનું શું લઈ લેવાનું? દબાણ. 1 કિલોગ્રામ શું લઈ લેવાનું? ઘન પદાર્થ કે જેને આપણે પ્રવાહીમાં ફેરવવા માટે જે પણ કાંઈ જરૂરી ઉષ્મા ઉર્જા આપવી પડે એ ઉષ્મા ઉર્જાને કહેવાય ગલનગુપ્ત ઉષ્મા. શું કહેવાય? ગલનગુપ્ત ઉષ્મા. બરાબર. એટલે કે 0 સેલ્સિયસ 273 કેલ્વિન તાપમાને પાણીના કણોની ઉર્જા તે જ તાપમાને બરફના કણોની ઉર્જા કરતાં વધુ હોય છે. જો ભાઈ ધીમે 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 બરફ શું થવા લાગશે? પીગળવા લાગશે. બરાબર. તો તાપમાન કેટલું બતાવે છે? 0 સેલ્સિયસ. ધીમે ધીમે બરફ પીગળવા લાગશે, છતાંય તાપમાન બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર થશે, છતાંય તાપમાન કેટલું છે? 0 સેલ્સિયસ. બરાબર. એટલે એકાએક બરફ 1 સેકન્ડ થાય તો બધું બરફ પીગળી ન જાય. બરાબર. ટક થાય તો પીગળી જાય નહીં. એટલે બરફ ધીમે ધીમે પીગળે છે. એટલે બરફનું તાપમાન 0 સેલ્સિયસ. બરફ પીગળીને પ્રવાહી બને છે પાણી. તો એનું પણ તાપમાન 0 સેલ્સિયસ જ છે. બરાબર. પણ ઉષ્મા કોની અંદર વધારે હોય ખબર? પાણીમાં. શું કામ? કારણ કે તમે જે ઉષ્મા આપો છો એ ઉષ્મા બરફ ક્યાં વાપરી નાખે છે? પાણી બનવામાં. જ્યારે પાણી છે એ ક્યાંય વાપરતું નથી. એટલે પાણીની અંદર શું હશે? છુપાયેલી રહેશે. આપણે કીધું હતું ને સંઘટકોમાં. બરાબર. તો બે વસ્તુ બનવા માંડી ને. બરફનું ધીમે ધીમે પાણીમાં રૂપાંતર થાય એટલે બરફને ઉષ્મા મળે અને પાણી નહીં મળે. તો એ પાણી ઉષ્મા છુપાયેલી રાખશે અને બરફ છે એ ઉષ્માનો ઉપયોગ ક્યાં કરશે? બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર કરવા માટે. બરાબર. એટલે કોની અંદર ઉષ્માનું પ્રમાણ વધી જાય? પાણીની અંદર ઉષ્માનું પ્રમાણ વધી જાય. એટલે શબ્દ વાપર્યો છે જો કે 0 સેલ્સિયસ તાપમાને બે વસ્તુ બની. બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર થાય એટલે પાણી બની. તો પાણીના કણોની ઉર્જા 0 સેલ્સિયસ તાપમાને બરફના કણોની ઉર્જા કરતાં વધારે હોય છે. ચાલો, બરફની ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કેટલી છે? 3.35 ગુણ્યા 10⁵ જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. બરાબર. 1 કિલોગ્રામ બરફને આપણે દહન કરવાનો, 1 કિલોગ્રામ બરફને આપણે ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં ફેરવવાનું છે ને. ઓકે. તો એના માટે જરૂરી ગુપ્ત ઉષ્મા કેટલી? 3.35 ગુણ્યા 10⁵ જૂલ. બરાબર. એટલે બરફની ગલનગુપ્ત ઉષ્મા પણ આપણે યાદ રાખશું 3.35 ગુણ્યા 10⁵ જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. 1 કિલોગ્રામે આટલી ઉર્જા આપણે આપવી પડે. 3.35 ગુણ્યા 10⁵ જૂલ. ચાલો, ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે. તાપમાનનો આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે કે એસઆઈ એકમ જણાવો જે સર્વ સ્વીકૃત છે આખા વિશ્વમાં. તે તાપમાનનું મૂલ્ય કેલ્વિન માપક્રમમાંથી સેલ્સિયસ અને સેલ્સિયસ માપક્રમમાંથી કેલ્વિન માપક્રમમાં રૂપાંતર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? જોકે એની મેં તમને ચર્ચા કરી દીધી છે. બરાબર. છતાં આપણે જોઈ લઈએ. તો તાપમાનનો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, બરાબર, આખા વિશ્વની અંદર જે સર્વ સ્વીકૃત છે, માન્ય છે એવો એકમ છે કેલ્વિન. તમારે યાદ રાખવાનું કલ્પેશરનો કે. બરાબર ને? વિજ્ઞાન કોણ લે? કલ્પેશર. તેનો કે. તો તાપમાનનો આંતરરાષ્ટ્રીય એસઆઈ એકમ કયો છે? કેલ્વિન છે. કેલ્વિનમાં મપાય. પણ આ તો આપણે સેલ્સિયસમાં બી માપીએ, ફેરનહીટમાં બી માપીએ છીએ. ચાલો, 0 સેલ્સિયસ બરાબર કેટલા થાય છે? તો આપણને ખબર છે 273.16 કેલ્વિન. 0 સેલ્સિયસ એટલે 273.16 કેલ્વિન. પરંતુ આપણે સરળતા ખાતર 0 સેલ્સિયસ એટલે 273 કેલ્વિન લઈએ છીએ, 0.16 લખતા નથી. હવે સાંભળો, સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું હોય તો 273 ઉમેરવા પડે. બરાબર. સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું હોય તો 273 તમે ઉમેરો તો તમને કેલ્વિન મળે. અને કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં જવું હોય તો 273 આ બાજુ લઈ લો. તો કેલ્વિનમાંથી 273 આ બાજુ લઈ લીધા, માઇનસ થઈ ગયા. તો શું મળી જાય? સેલ્સિયસ. ખબર પડે છે? સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું હોય તો ઉમેરવાના અને કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં જવું હોય તો બાદ કરવાના. એટલે મેં તમને સિમ્પલ શીખવાડ્યું હતું. A B C CD. બરાબર. તો C કેટલામો અક્ષર થયો? ત્રીજો. કેલ્વિનનો કે, ABCDનો 11મો અક્ષર કે. તો 3માંથી 11 તરફ ગયા એટલે ઉમેરવા પડે કે નહીં?
બરાબર. તો અહીંયા યાદ રાખવાનું કે ભાઈ સીમાંથી કે તરફ જવું છે તો ઉમેરવા પડશે. હવે કેમાંથી સી તરફ જવું છે એટલે કે 11થી 3 તરફ જવું છે તો શું કરવા પડે? બાદ. એટલે આપણે એના પરથી યાદ રાખશું, સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું 273 ઉમેરવાના અને કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં જવું 273 શું કરવા પડે? બાદ કરવા પડે. એટલે આમ તાપમાનનું માપ કેલ્વિનમાંથી અંશ સેલ્સિયસમાં લઈ જવા માટે જે કોઈ તાપમાન હોય એમાં 273 ઉમેરી દેવાના. બરાબર. દાખલા તરીકે 50 સેલ્સિયસ હોય તો એમાં 273 શું કરી દેવાના? ઉમેરી દેવાના. એટલે શું થઈ જાય? 323 કેલ્વિન. બરાબર. અને શું કરવાનું? સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં ફેરવવા આપેલ તાપમાનમાં 273 ઉમેરવાના. ઓકે. જો ભાઈ સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું હોય તો 273 ઉમેરવાના અને કેલ્વિનમાંથી દાખલા તરીકે 310 કેલ્વિન છે એમાંથી મારે સેલ્સિયસમાં જવું છે તો 273 શું કરવાના? બાદ કરવાના. શું કરવાના? બાદ. તો શું થઈ જાય? 37 સેલ્સિયસ. ક્લિયર? કે કેલ્વિનમાંથી અંશ સેલ્સિયસમાં જવું હોય તો 273 બાદ અને સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું હોય 273 એડ કરવાના છે. બરાબર. તો આ પ્રશ્નમાં આપણે આટલી માહિતી રાખીશું. વધુ માહિતી આપણે આવનારા વિડીયો લેક્ચરમાં મેળવીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.